برادران جو ممالک تھے ان کے تحفے تحائف جس طرح سرعام دنیا کے دوسرے ممالکوں میں بیچے گئے، اس سے آپ کے ملک کا امپریشن جو پیدا ہوا، بہت ساری چیزیں میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، لیکن پی ٹی آئی کے پھر سوشل میڈیا پہ جو ان کے ٹیمیں ہیں جن کا ڈوریں بھارت اور اسرائیل سے ملتی ہیں، انہوں نے بھی وہی کام کیا کیونکہ پارٹی پالیسی تھی. ورنہ اچانک کس کے دماغ میں کیا جاگ گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جا رہے ہیں بھارت اپنے ملک کی نمائندگی کرنے، اپنے ملک کا کیس لڑنے، اپنے موقف کی نمائندگی کرنے، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ انہوں نے تنقید کے پہاڑ شروع کر دیے. تو اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے ملک میں یہ اب اسٹیبل ہو چکی ہے بات، یہ سب کے ذہن میں بات آ چکی ہے کہ عمران خان غیر ملکی دشمن ممالک کے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انتشار ہو، اس ملک میں انارکی ہو، اس ملک کی معیشت تباہ ہو، اس ملک کے میں لوگ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے پہ آئیں، اس ملک میں اداروں کے خلاف سازشیں چلیں، اس ملک میں تمام اداروں کو یرغمال بنایا جائے، اداروں کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں. یہ سارا عمران خان کا ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈا میں انفارچونیٹلی ہمارے کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. ہماری عدالت جو کہ پاکستان کی واحد عدالت ہونی چاہیے، جس پہ 22 کروڑ عوام کے ایک ایک فرد کو اندھا یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میں عدالت گیا تو مجھے ریلیف ملے گا، لیکن وہاں سے انفارچونیٹلی اس طرح کے میسجز آ رہے ہیں، اس طرح کے وائبز آ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو مستقل طور پر ہمیشہ سے یہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی پچھلے کافی دہائیوں سے کہ عمران خان کے لیے ایک خاص سلوک ہماری عدالتوں سے کیا جا رہا ہے، لاڈلے کی طرح اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے. میں سے دو چیزوں کا مثال لوں گا. تاریخ کا بدترین جج، تاریخ کا سب سے متنازع جج ثاقب نثار. کیا ہوا؟ ثاقب نثار جب اپنے دور میں ہوا، عمران خان کو بظاہر 4-5 بڑے کام کر کے دیے ثاقب نثار نے. قانون کی دھجیاں اڑا کر سب کے لیے انکروچمنٹ ڈرائیو، عمران خان کے گھر کو ریگولرائز کرایا گیا. سارے مخالفین پارٹی کے لوگوں کو چن چن کے نااہل کرنا، ان کو عدالت کے کٹہرے میں بلانا، اور ان کے لیے روزانہ اس طرح کے غلط جھوٹے ریمارکس دینا جس سے پبلک پرسپشن یہ پیدا ہو کہ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرنے والے. اور عمران خان کے لیے ججمنٹ دینا کہ یہ صادق اور امین ہے. یہ ثاقب نثار نے عمران خان کو فیورز دیے. پھر جتنے بھی عمران خان کے مخالف تھے ان کو چن چن کر عدالت کے ذریعے جھوٹے کیسز کے ذریعے پورا ایک ٹرائکا چل رہا تھا، پورا ایک جال بچایا گیا تھا. آپ نے ان کو جیلوں میں بھیجا، آپ نے ان کے خلاف مقدمات بڑھائے، ان کو آپ نے زبردستی جھوٹے جعلی احتساب کے ڈھانچے میں لے کر آئے، دوسرے مقدمات بنائے، کرمنل مقدمات بنائے. یہ سارے کام ثاقب نثار نے عمران خان کی ایما پہ کیے. اور پھر کیا ہوا وہ دیکھ لیا آپ نے کہ اس کے بدلے میں ظاہر احسان تو اس نے عمران خان پہ کیا، اور عمران خان نے باقیوں سے احسان فراموشی کی، لیکن عمران خان نے ثاقب نثار کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کی، کیونکہ آج دن تک ثاقب نثار اس کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں میڈیا مینجمنٹ، ثاقب نثار عمران خان کے لیے اس وقت جوڈیشری مینج کر رہا ہے. ثاقب نثار عمران خان کے لیے من پسند فیصلے لے رہا ہے. جو بھی ماتحت جہاں جہاں پہ ثاقب نثار کی چل رہی ہے، یا کچھ موجودہ ایسے لوگ ہیں جن کی چل رہی ہے، وہ عمران خان کے لیے مائکرو مینجمنٹ عدالتوں میں کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی پہلے میں ثاقب نثار ایک بات بتاتا ہوں. ثاقب نثار کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں کہ ثاقب نثار کے کہنے پہ الیکشن کے ٹکٹ پی ٹی آئی بانٹ رہی ہے، اور وہ ثاقب نثار اور اس کا بیٹا کروڑوں روپے میں بیچ رہے ہیں.
साकिब निसार और उसका बेटा इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हैं और ये कनेक्शन अब साबित हो गया। जो आपके पास ऑडियो लीक्स हो रही हैं और उस ऑडियो लीक को साकिब निसार ने डिनाई नहीं किया या उसके बेटे ने डिनाई नहीं किया कि ये मेरी आवाज नहीं है, उन्होंने माना कि हमारी आवाज है। भाई तुम लोग होते कौन हो तो कि तुम पीटीआई की टिकटें जो है वो बांटोगे बैठकर? रही तुम एक जज थे, तुम जुडिशरी का हिस्सा थे, तुम पाकिस्तान के अपने आप को बाबा रहमत कहते थे, पाकिस्तान के सबसे बड़े में बड़ी एक अदलिया की कुर्सी पे तुम बैठे थे। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम बैठकर जो है वो टिकटें बांटो और तुम्हारे कहने में टिकटें मिले? तो अगर टिकट तुम्हारे कहने में मिल रही हैं, ये स्टैब्लिश हो चुका है, तो फिर जितने फैसले साकिब निसार ने किए वो सारे के सारे अंडू होने चाहिए, वो फौरी तौर पर सारे फैसले खत्म किए जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पार्लियामेंट से इस कनेक्शन को स्टेबल करते हुए फौरी तौर पर किया जाए। और फिर जिस तरह साकिब निसार टिकटें बेच रहा है, पंजाब की एंटी करप्शन नैब शुड कॉल इमीडिएटली साकिब निसार और उसके बेटे को, दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को जेल में डालकर जिस तरह बाकियों से आपने सलूक किए थे, प्रॉपर इनके 90 दिन के रिमांड लेने चाहिए और 90 दिन के रिमांड के बाद इनसे वो पैसे रिकवर करवाए जाएं जो ये पैसे उड़ा रहे हैं। और फिर जितने भी, मैं कहता हूं इसके लिए एक कमीशन बनाया जाए। अगर वो कमीशन और कहीं नहीं बनता तो पार्लियामेंट में बने, वरना कोई पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए या कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाए और उसमें जितने भी साकिब निसार के इस तरह के फैसले थे जो मुतनाज़े थे, जिसमें अब ये जाहिर होता है कि उसकी बदनीयती थी, एक एक की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि साकिब निसार अब कहे कि मैं अब आम आदमी हूं। तुम आम आदमी नहीं हो, तुम्हारा कनेक्शन ड्यूरिंग द ऑफिस ऑफ योर टेन्योर वो क्वेश्चनेबल था, वो मुतनाज़ा था। तुम्हारा हर एक्शन लगता था कि तुम इमरान खान के को लाडला बना के बैठे हो, उसको आउट ऑफ द वे फेवर दे रहे हो। और आज जब ये चीजें सामने आ रही हैं तो वो बरी ज़ुम्मान नहीं है। इसी तरीके से जो शख्स भी, चाहे आज वो मौजूदा बैठा हुआ हो किसी कुर्सी पे या जो माजी में बैठा, जो भी इस तरीके से किसी को आउट ऑफ द वे फेवर दे रहा है, वो चीजें अब पार्लियामेंट में आनी चाहिए। पार्लियामेंट उनको देखे कि कोई अपने इख्तियारात से तजावुज तो नहीं कर रहा। और अभी भी मैंने 2 दिन पहले देखा कि जी तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को और उनकी एहलिया को नैब ने नोटिस दिया। अब वो नोटिस लेके चला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट कहती जी ये नोटिस जो है वो इलीगल है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है या उसकी उनका कोई हैसियत नहीं है। मैं आपको सैकड़ों केस ऐसे दिखा सकता हूं पाकिस्तान में, सैकड़ों केसेस, किसी को नोटिस मिला हो और अगर वो नोटिस में नहीं गया हो, उनको नैब ने दूसरे डिसीजन उठा दिया हो। सैकड़ों केसेस, ओपन चैलेंज करता हूं, कोई आगे मुझे डिबेट करे। सिर्फ नोटिस की बिना पे कि जी हमने इसको नोटिस भेजा, ये नोटिस पे नहीं आया, इसको हमने उठा दिया, अरेस्ट कर लिया। और फिर वहीं पे जुडिशरी 90 दिन की रिमांड देती थी उन चीजों पर। तो आज इस लाडले के लिए ये नया कौन सा कानून आ गया कि एक इन्वेस्टिगेशन इदारा जो कि किसी को बुला रहा है कि आओ तुम पर चोरी के इल्जामात हैं, और वो उस इदारे के पास जाके अपनी सफाई पेश करे, अपने आप को साबित करे कि नहीं जी मैं गलत आदमी नहीं हूं, मैं ठीक आदमी हूं। वो चला जाता है अदालत में कि जी उस इन्वेस्टिगेशन इदारे ने मुझे बुलाया किसे, और अदालत बोले हाँ उसको तो बुलाने का इख्तियार ही नहीं है, नोटिस की कोई वैल्यू ही नहीं है। कहां होता है ये पाकिस्तान में, और इससे पहले कैसे हुआ है? और अगर ये जायज है तो उन तमाम